یہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا، ان کے گھر سے بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے تھے، پھر کس طرح سے واپس ہے، اس کے بعد گاؤں والوں کے پریشر ڈالنے کے بعد پولیس جو ہے ان کے حق میں جو ہے ایف آئی آر کرتی ہے، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں. پھر اس ایف آئی آر کے بعد کس کو پکڑا پولیس نے؟ اس کے چھوٹے بھائی کو، نعمان کو پکڑا، جو اس بچی کو لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے، نعمان پکڑا گیا. پھر اس کے بعد ان کا بڑا بھائی آیا، ڈرایا دھمکایا کہ ہم تمہیں پھیر مار دیں گے اگر تم یعنی کہ کیس میں پیچھے گئے تو. اچھا. لیکن قصور سے فون آیا تھا کہ بھائی تمہیں ادھر پیش ہونا ہے. آپ نے پتہ نہیں کون آپ کے شوہر کا فون آیا. ٹھیک ہے. عید کیسے گزری تھی آپ لوگوں کی؟ عید پہ ان کے پاپا کے پیچھے اسلحہ لے کے ڈولتے رہے. ان کو عید نہیں پڑھنے دی انہوں نے، وہ گھر میں ہی تھے. عید کی نماز کی نہیں پڑھنے دی؟ نہیں پڑھنے دی انہوں نے. کیا کہتے ہیں مار دیں گے؟ مار دیں گے، باہر ٹکڑ گولی مار دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. وہ باہر نہیں نکلے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قصور سے فون آیا؟ قصور سے فون آیا. اچھا. عید کے 3 روز بعد پھر قصور گئے. وہ ادھر سے آئے تو انہوں نے رات کے صبح کے گئے تھے، تقریباً 8 بجے کے. رات کے 10 بجے آ کے ان کو پتہ لگا کہ بھئی یہ ہمارے پیچھے کارروائی کرنے گئے ہیں قصور. انہوں نے آتے ابھی تو گھر میں بھی نہیں پڑا، اندر بھی داخل نہیں ہوا، دروازے پہ تھا. انہوں نے آتے ان کو گولی مار دی دروازے پہ. ابھی گھر نہیں پہنچے تھے؟ نہیں، انہوں نے پہلے مارا پیٹا، بہت مار پیٹ کی 5 جنوں نے. ان کی بیٹیاں بھی، ان کی بہوؤں بھی، انہوں نے سب نے مارا ان کو. پوری فیملی آ گئی تھی، پوری گھر کی فیملی اس کے باپ کو مارنے کے لیے. ہاں جی. بھتیجا میرا کلا تھا، اکلوتا تھا، اکلا ہی تھا گھر پہ. ظاہر اس کے پیچھے تو کسی نے آنا ہی نہیں تھا. کوئی بھی نہیں تھا. میں اندر سے باہر آئی، میں نے کہا ان کو کیوں مار رہے ہو، تم طریقے سے بیٹھ کے بات کر لو. انہوں نے میرے بھی کپڑے پھاڑ دیے، میرے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی انہوں نے. مجھے بھی مارا پیٹا. ان کو جیسے چڑھایا تبھی چڑھاتے ان کو گولی مار دی. یعنی کہ آنکھوں کے سامنے. اچھا. میں ان کو ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہی تھی، نہیں کھینچا مجھ سے. جیسے میں کھینچ رہی تھی ان کو میرے سامنے گولی مار دی. اوئے ہوئے، بہت برا ہوا ہمارے ساتھ، بہت ہی برا. میرے ساتھ بھی بہت زیادتیاں کی. ان کے بھائیوں نے کپڑے پھاڑ دیے، مجھے ننگا کر دیا سڑک پر. یہ آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور آپ ڈرتی رہی، آپ خاموش رہی. بس اس لیے ہم نہیں لڑنا چاہتے تھے کسی سے. ان کو تو دولت کا گھمنڈ ہے، ہمارے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کپڑے کس نے پھاڑے تھے؟ انہی لڑکوں نے؟ ہاں جی، انہی لڑکوں نے. جس نے گولی ماری اس نے پھاڑے میرے کپڑے، اس کے چھوٹے بھائی نے، شیان نے. اوئے ہوئے. آپ کے شوہر پھر کتنی دیر موقع پر ہی کیا ان کا انتقال ہو گیا تھا؟ نہیں، اس کے بعد میں نے 15 پہ اندر میں نے وہ پکڑ کے باہر سے کھینچ لیا، اندر کی کنڈی لگا لی. اس کے بعد میں نے 15 پہ کال کی تھی. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد پولیس آئی اور آ کر پھر اس کو ایمبولینس میں لے گئے. ایمبولینس میں لے گئے؟ زندہ تھے آپ کے شوہر؟ ہاں جی. اچھا. کتنے دیر زندہ رہے ہیں؟ 1 ماہ زندہ رہے. 1 مہینہ زندہ رہے ہیں؟ جنرل ہاسپٹل میں. کہاں گولی لگی تھی ان کو؟ ان کو اس کے پیٹ میں ادھر لگی تھی، مسانوں کے پاس سے. ادھر سے لگی تھی، ادھر سے پاس ہو. 3 گولیاں ماری تھی. شوہر ظاہر ہے جب 1 مہینہ زندہ رہے ہیں، ہوش میں تھے؟ تقریباً وہ 16 دن کومے میں رہا تھا، ان کو کوئی ہوش نہیں تھی. اس کے بعد کوئی 2-4 دن ہوش آئی تھی. کیا بات کرتے تھے آپ سے؟ بیٹی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ ان کے بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں کر کہتا تھا عزت بھی گئی، جان بھی گئی. تم بچوں کے پاس رہنا، تم جاؤ گھر کو، تم بچوں کے پاس. میرے بچوں کو مار دیں گے وہ. آپ کو یہ آخری باتیں آپ کے ساتھ یہ ان کی ہوئی ہیں؟ ہاں جی. بیٹی کے ساتھ بات چیت کرتے تھے؟ ہاں جی. بیٹی کے ساتھ کرتے تھے؟ 6 مہینے تو بیٹی کا علاج ہی کرواتے رہے ہوں گے؟ ہاں جی. اور اس کے بعد خود چلے گئے؟ پولیس نے ابھی تک کچھ نہیں کیا؟ کچھ نہیں کیا، ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی. میں ڈی پی او کے پاس بھی گئی، ڈی پی او نے بھی کوئی بات نہیں سنی ہماری.
क्या कहते हैं DPO? कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ, बस तुम जाओ, आपको कॉल आ जाएगी। आई कॉल? नहीं कॉल आई। 3 महीने गुजर हाँ गए। जी 3 महीने गुजर गए। कसूर भी मैं गई हूँ, चुंग भी गई हूँ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अभी शोहर को मारने के बाद क्या कहते हैं? कहते हैं अब आपके बच्चों की बारी है और आपकी बारी है, अगर आप कहीं भी गई, कहीं भी निकली, अगर गांव छोड़ के भी गई तो आपको उधर ही आके मार देंगे। अभी इसके बाद भी इनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ही मुझे ये माजरत से कहना पड़ रहा है। आते हैं 2-4 दिन आए हैं और उन्होंने गोलियां भी चलाई हैं। डराते हैं, काफ़ी डराते हैं, धमकाते हैं, गोलियां भी चलाई हैं। गांव में एक भाई की गांव को गोली भी लगी है जब उन्होंने गोली चलाई है, कि डंगरों को भी गोली लगी। अभी भी डराते हैं वो, जाहिर है वाई फायरिंग करते होंगे कि डर जाए, अगर हम हवा में चला रहे हैं तो तुम लोगों को पर भी चला देंगे। आपकी बेटी को ले गए, आपके शोहर को मार दिया, आपको भी मार सकते हैं। किसी ने कुछ नहीं करना, किसी इदारे ने कुछ नहीं करना। आंसू देख लें, कितनी बेबसी होती है इंसान की, इंसान कितना मजबूर हो जाता है, किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अपने आप को ये क्या कहें कि ये गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है, इतनी बड़ी सज़ा मिलती है किसी को गरीब होने की कि ना उसकी कोई इज़्ज़त है, ना उसके पास कोई रोटी है, ना उसके पास कोई इंसाफ है, ना उसकी किसी अफसरान ने सुननी है, ना किसी इदारे ने सुननी है, ना किसी ने आकर मौके पर देखना है कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजारे। ये गरीब की ज़िंदगी है। ना गरीब के दिन बदले जाते हैं, ना गरीब की इज़्ज़त का कोई ख्याल रखा जाता है, ना उसके साथ कोई जुल्म हो जाए तो उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाई जाती है, ना आकर पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे साथ ये जुल्म हुआ है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इंसाफ तो मिलना बड़ी दूर की बात है। कोई आकर 2 लफ्ज़ यही बोल देना कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी बेटी के साथ जो ज़्यादती हुई उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ जो जुल्म हुआ उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, तो हौसला मिल जाता है, हिम्मत मिल जाती है, लोगों में इतनी ताकत आ जाती है कि हम लोग 4 दिन, महीना और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा लें। लेकिन 3 महीने से वो बेवा औरत यतीम बच्चों की कफालत करेगी कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेगी, या DPO के पास जाएगी, या अदालतों में जाएगी, कभी कसूर जाएगी, कभी कहीं जाएगी, इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाएगी, या बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएगी। ये इदारों का काम है कि जहाँ पर जुल्म हुआ है वहाँ पर पहुँचे। ये इदारों का काम है कि आकर इनका हाल पूछे कि क्या क़यामत टूटी है पिछले 1.5 साल में इनके ऊपर। उस बच्ची का हाल देखें, एक 15 साल की लड़की को जब लेकर गए और उसको नशे पर लगाया, 5-5, 6-6 लड़कों ने आकर उसके साथ ज्यादती की है, उससे आकर कोई पूछे कि उसकी वो ज़िंदगी का, वो माजी का क्या, वो जो 20 दिन है वो उसकी ज़िंदगी से निकल सकते? नहीं निकल सकते। उसने सारी ज़िंदगी इस ट्रोमा में रहना है कि मेरी ज़िंदगी में वो 20 से 25 दिन आए तो आए क्यों थे। फिर 6 महीने उस 20-25 दिन का इलाज करवाने में लग गए, फिर 1 महीना शोहर को लेकर बैठी रही। क्या है ज़िंदगी इनकी? ये पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये इदारे काम कर रहे हैं। कहाँ ये इदारे? ये जो CCD बनाया गया है किधर है? यहाँ पर तो नहीं नज़र आ रहा कहीं पर। वो पिछले 3 महीने से ख्वार हो रहे हैं, क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्यों कोई लोग इतने ताकतवर होकर गरीब के ऊपर हुक्मरानी करते हैं? क्यों नहीं इदारे यहाँ पर होश में आ रहे? क्या कहना चाह रही हो? मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नमाज से मेरी गुजारिश है, मुझे इंसाफ चाहिए। जितनी भी ज्यादती हुई है हमें इंसाफ चाहिए और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए मेरे बच्चों को। मुझे मैं बच्चों को पेट भरूं या मैं केस में पैसे लगाऊं? मेरे पास कोई आमदनी नहीं है, बहुत मुश्किलों से वक्त का गुजारा होता है, बच्चों को बहुत मुश्किल से पेट भरा जाता है। देखें, इनको सुने, इनके मसाइल देखें, इनको समझें कि ये ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, एक गरीब आदमी के लिए कितनी मुश्किल है। उस बच्ची को सुने, आकर इनके हाल को देखें, इनके ऊपर रहम करें और इनको इंसाफ दिलाएं। इनको इतनी हिम्मत दे दें, इनको इतना तहफ़्फ़ुज़ दे दें कि ये 2 वक्त की रोटी अपनी छत के नीचे बैठकर खा सके।